افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکوں کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ خطرے کی بات نہیں، دھماکوں کی تحقیقات کر رہے ہیں، اب تک کسی جانی اور مالی نقصان کی معلومات نہیں ملی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکوں کی تصدیق کر دی۔ خطرے کی بات نہیں ہے، دھماکوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکوں کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ خطرے کی بات نہیں، دھماکوں کی تحقیقات کر رہے ہیں، اب تک کسی جانی اور مالی نقصان کی معلومات نہیں ملی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکوں کی تصدیق کر دی۔ خطرے کی بات نہیں ہے، دھماکوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ بریکنگ نیوز، بانی پی ٹی آئی نے ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کے بسایا، ایسا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا۔ انہوں نے مزید کہا آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات اور وفود قابو لانے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں اور محسن کشی بند کریں۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں؟ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کے بسایا۔ آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ برسوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات اور وفود کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں اور محسن کشی بند کریں۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں؟ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ باضابطہ طور پر موصول نہیں ہوا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سما سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری طور پر بھیجی جانے والی چیزیں گیٹ پر نہیں چھوڑی جاتی۔ میرے لیے آنے والی ڈاک سی ایس او یا ایم ایس وصول کرتے ہیں، سیکٹری بھی ڈاک وصول کر سکتا ہے۔ ان 3 سرکاری لوگوں میں سے کسی نے استعفیٰ وصول نہیں کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، بیورو چیف پشاور محمود جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی، یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، کل ان کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ اپنا استعفیٰ دیں گے اور ان کے بعد ایک نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کیا اور اس میں یہ بات بھی کی کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ گورنر کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ اسے باضابطہ طور پہ منظور کیا جا سکے۔ لیکن یہ 24 گھنٹے قریباً گزر چکے تھے، لیکن یہ مسٹری سالو نہیں ہو رہی تھی کہ آیا یہ استعفیٰ گیا کہاں اور گورنر کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ ہم نے جب گورنر سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے وہ لوگ جو ان کی ڈاک وصول کرتے ہیں، باضابطہ طور پہ سرکاری طور پہ آنے والی چیزیں وہ چیک کرتے ہیں، پھر ان کے پاس لے کے آتے ہیں۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں سی ایس او ہوتا ہے اور ان کا پرسنل سیکٹری ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ ایم ایس ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کسی نے یہ استعفیٰ وصول نہیں کیا سرکاری طور پہ، اور اگر گورنر ہاؤس میں کسی اور جگہ کسی نے وصولی پہ دستخط کیے ہوں تو اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جیسے ہی استعفیٰ وصول ہوگا وہ اسے فوری طور پہ منظور بھی کر لیں گے، لیکن جب آئے گا تو تب منظور کیا جائے گا۔ ان کے کہنے کے مطابق انہیں باضابطہ طور پہ ابھی تک استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیورو چیف پشاور محمود جان اس تفصیل کا۔ وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کا فیصلہ۔ موبائل انٹرنیٹ سروس آج رات سے غیر معینہ مدت کے لیے معطل رہے گی۔ وزارت داخلہ نے جڑواں شہروں میں موبائل انٹرنیٹ معطل کرنے کے لیے پی ٹی اے کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کی منظوری وزیر داخلہ محسن نقوی نے دی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کا فیصلہ۔ موبائل انٹرنیٹ سروس آج رات سے غیر معینہ مدت کے لیے معطل رہے گی۔ وزارت داخلہ نے جڑواں شہروں میں موبائل انٹرنیٹ معطل کرنے کے لیے پی ٹی اے کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کی منظوری وزیر داخلہ محسن نقوی نے دی ہے۔
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, एहतजाज की वजह से वजारत दाखिला की जानिब से एक मरासला जो है वो PTA को लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2 रोज के लिए ये जो फोन इंटरनेट सर्विस है इसको बंद किया जाए, और इस हवाले से तमाम इकदाम जो हैं वो PTA ने मुकम्मल कर लिए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर जुज़वी तौर पर इंटरनेट सर्विस जो है उसको बंद कर दिया गया है, और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो हैं सिर्फ वही चल रही हैं। इस हवाले से मरासला 9 तारीख को लिखा गया था PTA को, जिसके बाद ये इकदाम जो है शुरू किए गए। मुमकिन एहतजाज और रावलपिंडी में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी वजह से ये नोटिफिकेशन जो है ये वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो जुड़वा शहर है यहाँ पर टेलीफोन इंटरनेट सर्विस जो है इसको बंद किया जाए, और इसके हवाले से इकदाम जो है शुरू किए गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस फैसले को जो है वो इंडोर्स किया था, जिसके बाद ये मरासला PTA को लिखा गया, और अब जुज़वी तौर पर न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी के भी मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद हो गई है। इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर इस तफसील का। आगे बढ़ेंगे। खून, आंसू और तबाही के बाद गजा में अमन की उम्मीद रोशन हो गई है। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में हमास और इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। मिस्री मीडिया का अमन मुआहदा नाफिजुल अमल होने का दावा। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुआहदा काबीना मंजूरी के बाद नफाज होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मुआहदे के तहत इसराइली अफवाज मुत्तफिका हद तक पीछे हट जाएगी। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मिस्री सदर अब्दुल अल फातह अल सीसी ने बयान में कहा कि दुनिया एक तारीखी लम्हे की गवाह है जहां अमन ने फतह हासिल की। गजा में अमन का नया सूरज तुलू होने को इसराइल और हमास ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। मिस्री मीडिया का अमन मुआहदा नाफिजुल अमल होने का दावा। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदा तय पाया। तकरीब में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। मिस्री वजारत खारजा ने गजा जंगबंदी मुआहदे को अहम लम्हा करार देते हुए कहा कि शर्म उल शेख में होने वाली मज़बत पेशरफ गजा जंग में अहम मोड़ की नुमाइंदगी करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुआहदे के तहत इसराइली अफवाज मुत्तफिका हद तक पीछे हट जाएंगी। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। तारीखी मुआहदे में किरदार अदा करने पर कतर, मिस्र और तुर्किया से इजहार तशक्कुर भी किया और कहा, आज मुस्लिम दुनिया, इसराइल और तमाम हमसाया मुमालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। कतरी वज़ीर आज़म ने बयान में कहा, मुआहदे में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई, इमदाद की फराहमी शामिल है। मुआहदा खुश आइंद है, इससे खित्ते में पायदार अमन मुमकिन होगा। मिस्री सदर ने मुआहदे को अमन की फतह करार दिया। कहा, 2 साल की तकलीफ के बाद गजा में जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ। इजरायली फौज ने गजा मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए अमली तैयारियों का आगाज कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि नई पोजीशन पर जाने की मनसूबाबंदी और जंगी हिकमत अमली बना रहे हैं। इनखला तक नए फौजी दस्ते इलाके में तैनात रहेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी मुआहिदे की तौसीक के लिए काबीना का इजलास आज बुला लिया। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंगबंदी की कोशिशों पर तारीफ की और इजरायली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन, पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सप्तैन हैदर मादरे वतन पर कुर्बान। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। फितनाल खवारिज को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। मेजर सप्तैन शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके द्राबन में ऑपरेशन के दौरान भारत के आलाकार 7 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। पाक फौज के मेजर सप्तैन हैदर अपने जवानों की बहादुरी से क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। 30 साल के मेजर सप्तैन हैदर का ताल्लुक जिला कोयटा से था। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। शहीद मेजर सप्तैन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर इत्तलात, अस्करी और सिविल अफसरान
افسران और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर आजम ने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फितना अल-ख्वारिज या किसी भी गुमराह नजरिए के हामिल गिरोह को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमारे शोहदा का खून इस अज़्म को मजीद मजबूत करता है कि हम हर उस फितने के खिलाफ डट कर खड़े होंगे जो पाकिस्तान के अमन और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर सप्तान हैदर ने वतन के दिफा में अपनी जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल-ख्वारिज को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर ने खून से शुजाअत की नई तारीख रकम की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी मेजर सप्तान हैदर शहीद और उनके वुरसा को सलाम अकीदत पेश किया है। मेजर सप्तान हैदर शहीद को उनके आबाई इलाके कोयटा में फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।